दोहरा वीरवार थित पंचमी कातक शुद्धि सुजान पई प्रभात आनंद चित श्री मुख कमल समान। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी परम सन्मान योग सत्कार योग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। नौवें पातशाह वैराग त्याग ते अनुराग दी मूर्त सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे पवित्र पावन इतिहासक स्थान ते नतमस्तक हो के अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला कर रहे। दीन दयाल सतगुरु गुरु कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे पवित्र इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा आप जी बहुत ही अदब सत्कार सहित कर रहे। श्री गुर प्रताप सूरज प्रकाश ग्रंथ दी चल रही लड़ीवार कथा जो 2016 में आपां प्रारंभ की सी गुरु चरना अरदास करके ये समाप्ति के पड़ाव वल वध रही है। अंदाजा है कि अगले महीने 8 या 9 जून तक कथा की समाप्ति होगी। कलगीधर जी ज्योति जोत समावन दीयां तैयारियां कर रहे हैं। दयानिध स्वामी खालसे दे मन च बैराग वेखिया, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਾਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ कि अज तो बाद खालसा जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अपना गुरु जानना। ये प्रगट गुरां की देह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्शनां विचों तुहानूं साडे दर्शन होणगे। गुरबाणी पढ़ के साडे नाल गल्लां होणगीआं ते श्री गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी सुन के साडे बचन सुनोगे। ये हुक्म सतगुरु जी ने करके व्यक्तिगत गुरु परंपरा नूं समाप्त करके शब्द गुरु परंपरा नूं सदैवी तौर ते गुरु पंथ दे विच स्थापित कीता। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨੇ, 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਸਣਗੇ ਹੀ। काल पाए ब्रह्मा बाप धरा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा,
सकल काल का किया तमाशा। ये सारा जगत काल का तमाशा है। इसे तरह ये संसार की बनतर जुगां जुगां तो चल रही है। एक शिव भय, एक गए, एक फेर भय। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। मोहन दी मदार केते, असनी कुमार केते, अंसा अवतार केते, काल बस पए। मान से महीप और दलीप कैसे छत्रधारी, भोग भोग भूमि अंत भूम में मिलए हैं। तो इस प्रकार ये संसार इसे तरह चल रहा है। ये हुक्म महाराज समुचे खालसे पंथ नूं करके हौसला दे रहे ने कि जो सत चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो सत है और सदैवी है। गुरु परोपकार करन लई संसार दे जीवां दे भले लई देह धारदा है और जीवां दे कल्याण करके, भला करके, भले रस्ते ते चला के मुड़ के फिर अपने निराकार स्वरूप दे विच गुरु जा समाउंदा है। आओ मन बिरतियां एकागर करके पंथ दे वाली गुरु कलगीधर जी दे पावन इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा सरवण करिए। हाजरियां लवाइए गुरु चरनां विच। समूह माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करो ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा वीरवार थित पंचमी, कातक शुद्धि सुजान। वीरवार दा दिन आया है। कतक सुधी पंचमी दी तिथ है, तारीख है। मस्या तो पंजवें दिन पंचमी दा दिन है। सुधी तां कहते हैं क्योंकि चानने पख दा 15 दिन चानने पख दे, 15 हनेरे पख दे। चानने दे नाल चंद्रमा नाल संबंध रखण वाले 15 दिनां नूं सुधी दे दिन कहंदे हन और जिहड़े हनेरे दे 15 दिन हुंदे है पूर्णमाशी तो मस्या तक, वो वधी कहे जांदे ने। इदां ਇਹ ਤਿਥਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਚਮੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਨਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੰਚਮੀ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਪੰਚਮੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਸੁਧੀ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਮੱਘਰ ਸੁਧੀ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਦੇਵਨੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, सतगुरां दी भी कतक सुधी पंचमी दी तिथ है। तो कतक सुधी पंचमी दा दिन आया है। भई प्रभात आनंद चित, श्री मुख कमल समान। प्रभात होई है, थोड़ी जी लो लगी है। आनंद चित सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज जी दा चेहरा कमल दे फुल दे समान खिड़िया होया है। चौपाई गिरा सुगंध लेन के कारण। जिवें कमल दे फुल दी सुगंधी लैण लई भवरे आउंदे आ ना कोल कमल दे, कमल खिड़दा जदों, इसे तरह गुरु रूपी मुख विचों, कमल रूपी मुख विचों गिरा रूपी सुगंधी लैण वास्ते मिले चाहे नर मदप हजारन। हजारां दी गिणती विच जेड़े भौरियां दे समान मनुख ने, वो कलगीधर जी दे मुख मंडल विचों गिरा रूपी वाणी रूपी सुगंधी लैण वास्ते आ रहे हैं। यज्ञ बिखे सुन सुन गाने आए गए। यज्ञ कीता सी एक दिन पहला सतगुरां ने सारियां नूं भोजन छकाया। जिन्हां जिन्हां ने सतगुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज जी बारे सुनिया
ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪਰਨ ਸੰਗ ਜਨਾਵਤ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੱਗ ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੈ ਕੈ ਸੁਧ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰ ਕੇਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਹਿਮਾ ਪਾਕਤ ਬਡੋਂ ਬਡੇਰੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਣਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ। ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਦਤ ਜਹਾਨ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਬੈਰੀ ਬਨ ਕੋ ਬਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਮਲੇਛ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ ਰੂਪੀ ਵੈਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਨੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਵੀਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਬਲੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਹਨ। ਲਰੇ ਅਸੰਖ ਸੰਗ ਕਨ ਸ਼ਿਆਮੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲੜੇ ਹਨ। ਤਿਮ ਅਤਰਤੀ ਪਇਓ ਇਨ ਨਾਮੋ। ਪਰ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਣਗਿਣਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਤਰਥੀ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਆਤਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਤਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਤਰਥੀ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਗਿਤਕ ਦਿਵਸ ਸੁਧ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਰੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਗਤ ਦਾਈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਤ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਦ ਪੰਚਮੀ ਥਿਤ ਲੋ ਆਜ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਮੀ ਦੀ ਤਿਥ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਰਿਓ ਸਕੇਲਨ ਸਕਲ ਸਮਾਜ। ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤਿੰਨ ਪੋਰ। ਚਲੋ ਬਈ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਦਰਸੋ ਅਬ ਸੋਢੀ ਸਿਰ ਮੋਰ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਭੂਸ਼ਣ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਲਵੋ। ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਅੰਤਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਸੂਖਮ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ,
ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੰਗਤੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪਰਸੇ ਚਤੁਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾਵਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਣੇ ਮਾਤਰ ਨਾਲ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼, ਇਹ 4 ਪਦਾਰਥ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 4 ਪਦਾਰਥ ਚਾਰੋਂ ਪਾਏ। ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਏ ਤਾਏ ਅਸ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਘੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਹੂ ਔਰ ਤੇ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ 4 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਹੀਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਦੂਰ ਤੇ ਔਰ ਬਿਸਮਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ, ਨਾਲੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸੇ ਸਰਬੱਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਆਨ ਕਰ ਆਨੰਦ ਪਾਏ। ਆਏ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਉਮੜ ਆਈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਪੁੰਜ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗੀ ਆਏ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਏ ਹਨ, ਸਿੱਧਨਾਥ ਆਏ ਹਨ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਏ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਲਈਏ। ਬੈਰਾਗੀ ਬੋ ਭੇਖਨ ਧਾਰੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਭੇਖ ਧਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸਰੇਵੜੇ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਸੁਨੇ ਜਬ ਜਿਸ ਕਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਤਲਾਵਤ ਆਵਤ ਗਨ ਸਭ ਦਿਸ਼। ਉਤਲਾ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਾਧ ਸਭ ਆਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਸੇ ਚੋਪ ਵਧਾਵਤ ਤਾਏ। ਬੜੇ ਚੌਂਪ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚ ਸਮਾ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਏਦਾਂ ਬੜੇ ਚੌਂਪ ਤੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰਨਾਥ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਕਹੇ ਸਕਲ ਇਮ ਨਿਕਟ ਕੇ ਦੂਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇੜੇ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੂਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ। ਸਭ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਹੁ ਦਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਲਾ ਪਇਓ। ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਨੋਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਕਰੀ ਲਗ ਥਿਰੇ ਦੀਵਾਨ। 4 ਘੜੀਆਂ ਤਾਈਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ,
ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ ਇਕੰਤ ਪੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਜਾਨ। 4 ਘੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਉੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਗ ਸਬਨ ਕੋ ਤੈ ਬਰਤਾਈ। ਔਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਬਾਚਿਤ ਲੈ ਕਰ ਅਚ ਸਮੁਦਾਈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਛਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੋ ਥਾਰ ਅਨਾਇਓ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ ਥਾਲ ਮੰਗਾਇਆ। ਅਚਿਓ ਆਹਾਰ ਜਥਾ ਰੁਚ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਰੁਚੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਾਨ ਇਤ ਪਾਨ ਕਟੋਰਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਮੰਗਾਇਆ, ਕਟੋਰਾ ਜਲ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ। ਪਾਨ ਕੀਓ ਕੀਏ ਆਨ ਨਿਓਰਾ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਲ ਦਾ ਉਹ ਬਾਟਾ ਛਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੂੜਾ ਚੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਪੀਓ ਪੁਨ ਚੁਰਾ ਸੁਧਾਰਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੂੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਨ ਪਖਾਰੇ ਥਿਰੇ ਉਦਾਰਾ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਏ ਹਨ, ਹੱਥ ਤਗੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ 'ਚ ਹੱਥ ਤਗੜੇ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਸਮੇਂ ਪੋਡੇ ਪਰਯੰਕਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਰ ਸੀ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਮਯੰਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਯੰਕ ਰੂਪ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਡੇਢ ਜਾਮ ਜਬ ਊ ਦਿਨ ਰਹਿਓ। ਜਦੋਂ 1.5 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਚੀ ਬਿਦ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਮੰਗਾਇਆ, ਸਵੱਛ ਜਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਿਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਭ ਨਵੀਨ ਅਨਵਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਵੀਂ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਕਾਚ ਕਟ ਕਸੀ ਸੁਹਾਈ। ਪੇੜ ਕਛਹਿਰਾ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਨਵੀਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸਨ ਤੇ ਸਭ ਨੀਰ ਨਿਚੋਰਾ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਸੁਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹਟ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਸੁਕਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਕਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧੂਪ ਤੁਖਾਏ ਗੰਧ ਚੱਕ ਚੋਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਲਿਆਏ ਤੁਖਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਵੇ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੂਰਾ ਨੀਕੀ ਰੀਤ ਬਨਾਇਓ। ਕੇਸਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਜੂੜਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ ਮੂਚ ਕੇਸ਼ਨ ਚਿਕਨਾਇਓ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਛੇਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਛੇਵਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਿਕਨਾਹਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ, ਛੇਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਵਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁਛਹਿਰਿਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਨੀਕ ਲਈ ਉਸ਼ਨੀਕ, ਔਰ ਦਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਘਾ ਫੇਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਜੂੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂੜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਸਗੀ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ਼ਨੀਕ, ਉਸ਼ਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਰ ਧਰ ਥਿਰ ਦਾਸ ਨਜੀਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੁਣਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਨਾ, ਝਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਲਾਗੇ ਦਾਸ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੂਰੇ ਸੰਗ ਛੋਰ ਅਟਕਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਨ ਚੋਂ ਔਰ ਪੇਚ ਲਪਟਾਇਓ, ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਕੇਸਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੇਸਗੀ ਜੂੜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਪੇਟੀ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਭ ਪੇਚ ਪ੍ਰਵਾਰੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ, ਇੱਕ ਪੇਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੇਚ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਜੂਰੇ ਪਰ ਲਿਆਏ ਸੁਧਾਰੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਜੂੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਰ ਮਹਾਨ ਦਿਖਾਏ ਅਗਾਰੀ, ਲਾਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ ਹੋਈ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਵਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਐਨ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੜ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੇਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਖਜ਼ਾਨ ਚੀਜਗਾ ਦਿਖਾਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੀ ਰੁਚਰ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਗ ਭਾਲ ਪਰ ਬੰਦ ਸਜਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੱਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਕਤ ਹੀਰਨ ਕੀ ਦਮਕਾਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਵਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜੋਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜਬਰ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਸ਼ੋਭ ਉਦੋਤ, ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ। ਮੁਕਤਾ ਗੁੱਛਨ ਸ਼ੁਭਤ ਉਜਾਲਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਟਕਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਕਲਗੀ ਬਣੀ ਬਿਸਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੋ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਕਲਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਲਟਕਦਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਨਾਨਾ ਰੰਗ ਜਵਾਹਰ ਲਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਲਗੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੜਤ ਅਨੂਠੀ ਜ਼ੇਬ ਸੁਜਾਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੂਠੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਹੀਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ ਉਤੰਗ ਸਜਾਈ, ਉਹ ਕਲਗੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਕਸਰ ਕਲਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਗੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਿਰ
ਝੂਲਤ ਦਮਕਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਹਿਲਦਾ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲਗੀ ਝੂਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਲਦੀ ਹੋਈ ਕਲਗੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਤੇ ਸੂਖਮ ਬਰ ਚੀਰ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ, ਐਨ ਬਰੀਕ ਧਾਗੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਮਾ ਪੈਰਿਓ ਦਿਪੈ ਸਰੀਰ। ਉਹਦਾ ਜਾਮਾ, ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਪਾਲਨ ਕੋ ਸਜਿਓ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਕਈ ਹਨ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਲਰਕਾਏ ਸੋ ਢਾਲਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ। ਤੀਖਨ ਧਾਗਾ ਖੜਗ ਕਰਾਲੇ। ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ। ਕੰਚਨ ਮੁਸ਼ਟ ਜੜਤ ਨਗ ਨਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਲਗੇ ਮੋਨਾਲ ਤਨਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜੜਾਊ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਮਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਾਲਾ। ਤਨਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਗੋਲਾ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲੇ ਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪੇਟੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਾਲਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਚਨ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ। ਕੜੀਆਂ ਅਰ ਚਪੜਾਸ ਵਿਸਾਲਾ। ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਚਪੜਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਮੀ ਕਰਕੇ ਚਮਕਤ ਚਾਰੂ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੀ ਗਾਤਰਾ ਜੈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ। ਗਾਤਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜਰੀਦਾਰ ਗਾਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈ ਕਰ ਤੈ ਸਮੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਵਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਨ ਤੇ ਪੂਰਬ ਕਰ ਨਮੋ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਭਗਉਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਉਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਬੜੈਲੀ ਸਰੋਹੀ, ਕਰੇ ਏਕ ਤੇ ਦੁਐ ਸੁਪਟਾ ਹੱਥ ਸੋਹੀ। ਨਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ। ਤੋਂ ਭਗਉਤੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਛੁਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਰਿਓ ਨਿਖੰਗ ਖਤੰਗਨ ਖਰਨ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਸਜਾਈ। ਫਿਰ 4-4 ਉਂਗਲ ਚੌੜੇ ਖੱਪਰੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਲਗੇ ਪਏ ਸ਼ੁਭ ਬਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਨੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੋਲਾ ਸਵਾ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਰੇ ਕੰਕ ਕੇ ਦੀਰਘ ਪਰਨ। ਬਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਟੀ ਚੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਨ ਸਰਪਨ ਕੋ ਘਰ ਹਿਤ ਥਿਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਮਾਨੋ ਉੱਡਣੇ ਨਾਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੱਥਾ ਹੈ ਨਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁੱਡ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਉੱਡਣੇ ਨਾਗ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਉਸ ਪੱਥੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੈ ਕਰ ਗਰੇ ਵਿਖੇ ਤਬ ਪਾਇਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਦੋਇ ਦਿਸ਼ ਤਰਕਸ਼ ਖੜਗ ਸੁਹਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਉਹਦੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਖੜਗ ਸੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈ ਦਕੂਲ ਬੋ ਮੋਲਾ ਹਾਥ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋਏ ਤਰਕਸ਼ ਖੜਗ ਸੁਹਾਇਓ, ਦੋਏ ਦਿਸ਼ ਤਰਕਸ਼, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧਨਖ ਹੈ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਦਕੂਲ, ਦਕੂਲ ਸਾਫਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਰ ਕਸੀ ਦਿੜ ਬਲ ਕੇ ਸਾਥ, ਔਰ ਦੁਪੱਟਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਰੀਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲਾਇਆ। ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਕੂਲ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਛੂਆ ਖੰਜਰ ਬਾਕ ਕਟਾਰ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਢਿੱਲਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘ, ਤੋ ਕਮਰ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਉਹ ਕੱਸ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਛੂਆ, ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੰਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਾਤਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੱਧਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਿਛੂਆ ਸਜਾਇਆ। ਬਿਛੂਆ ਖੰਜਰ ਬਾਕ ਕਟਾਰ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਟਾਰ ਹੈ ਗਾਤਰੇ ਉਸੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੰਜਰ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼, ਏਦਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ 5-6 ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸਜਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਆਚੀ ਬਿਦ ਕਰਿਓ, ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਿਛੂਆ, ਕਟਾਰ, ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼, ਖੰਜਰ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਕਮਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਆਯੁਧ ਗਨ ਧਰਿਓ, ਇਦਾਂ ਜਥਾ ਯੋਗ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗਾਤਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਹੈ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਮਨੋ ਸਰਦ ਰਿਤ ਕੋ ਕੰਨ ਟਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨੋ ਸਰਦ ਰਿਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਠਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਲਿਪਤ ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਤੀ ਛਟਾ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਜਲ ਮੁਕਤਾ ਹਲਕੀ ਮਾਲਾ, ਔਰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਲ ਮੁਕਤਾਹਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਜਵਲ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੋ ਬਲਾਕਾ ਸ਼ੁਭਤ ਬਿਸਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਕਾ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ, ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਮੈਂ ਤਨੁਕ ਇੰਦਰ ਤਨੁਕ ਸੋਭਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਧਨਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਧਨਖ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਧਨਖ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੋਭਾ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਲਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਲੁਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲਨ ਮਧੁਰੀ ਧੁਨ ਗੰਭੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ।
ਏਦਾਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਡੂੰਘੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ। ਸੁਨ ਹਰਕਤ ਜਨ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਏਦਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤੇ ਬੱਬੀਏ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਚਤ ਬੂੰਦ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰਨ ਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿਸ਼ਿਅਨ ਕਲੇਸ਼। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ। ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲਖੇ ਮਹਾਤਮ ਕੋ ਮੁਦ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਵਹਿਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭ ਥਿਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭਨ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਨਾਥੇ ਬੰਦੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਗਤਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇ ਚਿਤ ਸਿਰ ਧਰ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦੇ। ਕਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਉਚਰੈ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਸੁਨਾਵਨ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹਿਤ ਤੁਮ ਆਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨੇ ਨਮਿਤ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਲਾਖਨ ਕੋ ਦੇ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ। ਲਾਖੋਂ ਲਾਗੇ ਭਗਤ ਮਹਾਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਤ ਕਿਤ ਬਿਸਤਾਰੀ। ਧੰਨ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਐ ਬਿਕਟਾਰੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰਿਆ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਉਤਪਤ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਤਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਜਗ ਤੇ ਪਰ ਹਰਿਓ। ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਹਰਿਆ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਸ ਕਰੇ ਉਚਾਰਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਸਭਨ ਸੁਨਾਏ ਬਖਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਸੁਨੋ ਖਾਲਸਾ ਬਨ ਸਾਵਧਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਵਕਤ। ਤਨੋ ਕਨਾਤ ਚੁਗਿਰ ਦੇ ਭਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਨਾਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਣ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨਰ ਖਲੇ। ਕਨਾਤ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇੜੇ ਕਨਾਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਭ ਚੰਦਨ ਈਂਦਨ ਤਿਸ ਮਾਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਨਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚੰਦਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਈਂਧਣ ਬਾਲਣ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੋ ਲਿਓ ਚਿਤਾ ਰਚਤਾਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਚੰਦਨ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਿਖਾ ਰਚ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚਿਤਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਥਮ ਭੂਮ ਕੋ ਲੇਪੋ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਚਿਖਾ ਰਚਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਭੂਮੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਕਰ ਲਓ। ਤਿਸ ਪਰ ਕੁਸ਼ਾ ਦੇਵ ਬਿਸਤਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਵਗਾਰਾ ਦਬ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਚੰਦਨ ਚਿਤਾ ਰਚੋ ਤੇ ਫੇਰੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਆਦਿਕ ਲੱਕੜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਚਿਤਾ ਰਚ ਦਿਓ। ਜਬ ਤਿਲ ਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜੋ ਤਿਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਘਿਓ ਆਦਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਅੰਗੀਠੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸ਼ੋਰਬ ਤਰੋ ਸਕਲ ਤੇ ਜਾਈ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਤੁਖਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕੀਜੇ ਤਿਆਰੀ ਬਿਲਮ ਬਿਹਾਈ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰਬ ਹਮ ਕੀਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਤਨ ਲੀਨ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨੈ ਬਾਚੋ ਤੁਮ ਅਪਰ ਕਰਨ ਕੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਿਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਣੀ ਸੀ। ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਕੀਏ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਨ ਕੋ, ਵਸਤਰ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਰਹੇਂਗੇ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਭ ਅੰਗੀਕਾਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤਨ ਤੇ ਸਜਾ ਲਏ ਨੇ। ਸੁਨ ਆਇਸ ਕੋ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਗਏ। ਤਨੀ ਕਨਾਤ ਚੁਗਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਨਾਤਾਂ ਤਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਡੀ ਕਰ ਗਾਡੀ ਗਨ ਮੇਖ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਡੋਰੇ ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਅਸ਼ੇਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਨਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਵਲ ਪਾ ਕੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਵਲ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਪਨ ਕਰ ਅੰਤਰ ਕੋ ਥਾਏ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੀਠਾ ਰਚਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਪਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਦਨ ਕੋ ਉਚਾਏ ਕਰ ਲਿਆਏ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਗਨ ਈਂਦਨ ਤੇ ਚਿਖਾ ਮਹਾਨੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਿਖਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਰਚੀ ਭਲੀ ਬਿਦ ਦਿੜ ਬੌਠਾਨੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚੀ ਹੈ। ਥੱਲਿਓਂ ਚੌੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜੁਲਤ ਹੁਤਾਸਨ ਪਰੇ ਨਾ ਗਿਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਗਨੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਥੱਲਿਓਂ ਚੌੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚ ਕੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲਣ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਚ ਕਾਸ਼ਟ ਧਰ ਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਖਾ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ ਉਹ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੋ ਗੁਲਾਬ ਕੇ ਛਿੜਕੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਿੰਘ, ਆਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕੀਤਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਗਹਿ ਗੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਆ। ਸੈਤ ਕਨਾਤ ਪਿਗੋਵਨ ਕਰਕੇ, ਕਨਾਤਾਂ ਸਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਭੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੰਦਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਨਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤਰ ਫੁਲੇਲ ਚਿਖਾ ਮੋ ਡਾਰਾ, ਫੁਲੇਲ ਜਿਹੜਾ ਅਤਰ ਇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਜੈ ਕੈ ਉਠੀ ਅਧਿਕ ਮਹਿਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਗੰਧੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੀ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਚਿਖਾ ਰਚਦਿਆਂ ਰਚਦਿਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵੀ ਵਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਖਾ ਰਚਦਿਆਂ ਰਚਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਦ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਰਲੋਕ ਸਿਮਰ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ੋਕ ਸਹਿਤ ਸੋਗਨ ਤੇ ਸੋਚਤ ਐਨੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੜੇ ਸੋਗ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬੂੰਦ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਮੋਚਤ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪਕ ਤ੍ਰਿਪਕ ਕਰਕੇ ਬੂੰਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿਖਾ ਰਚਦਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਅੰਗੀਠੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਕ ਖਿਲਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਹਿਕ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਅਲੰਬ ਅਬ ਕਰ ਹੈ ਬਾਸਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਵਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਖ ਰਾਸਾ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਰੇ ਕੌਣ ਹਮਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇਗਾ। ਤਜਿਓ ਦੇਸ਼ ਨਿਜ ਬੀਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ ਸੀ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਔਰ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਥ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਗੀਠਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕਨਾਤਾਂ ਤਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸ ਆਸ਼ਰਿਤ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੈ ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਬਬੇਕ ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀਓਵਣ ਹਾਰ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀ ਐ ਪਰੋਏ ਆਏ
ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ। ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।